Right. Good evening, பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும். Good evening. Miss. Good evening. Good evening. Right. Okay, பிள்ளைகள். நாங்க போன கிளாஸ்ல வந்து டென்ஸ் எல்லாம் முடிச்சோம். அப்படித்தானே? கதைக்க வேணும். டென்ஸ் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம். அப்படித்தானே? எக்ஸசைஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன். பாத்தீங்களா? செய்தீங்களா? Oh, Miss. Right. அப்ப டென்ஸ்ல எந்த விதமான குழப்பமும் இருக்காதுன்னு நம்புறேன் எல்லாருக்கும். அப்படித்தானே? கவர்ச்சிகாக்கு டென்ஸ்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்குமா? இல்ல மிஸ். Right. கிருஷ்ணி Oh, Miss. டென்ஸ்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குமா? இல்ல மிஸ். இல்ல. ரைட். அப்ப நாங்க இன்னைக்கு அடுத்த ஒரு மெயினான விஷயம் பார்க்க போறோம். என்னன்னு சொன்னா ப்ரீபொசிஷன். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ப்ரீபொசிஷன் ப்ரீபொசிஷன் சொல்லுங்க, தெரிஞ்சாங்க சொல்லுங்கம்மா. ப்ரீபொசிஷன் சொன்னா என்னது? இன உரிச்சொற்கள். விலங்கிலப்ப கொஞ்சம் சவுண்டா சொல்லுங்க. இன உரிச்சொற்கள். உரிச்சொற்கள்னு சொல்லுவோம். அதுல இங்கிலீஷ்ல என்னென்ன இருக்குது தெரிஞ்ச சொல்லுங்கம்மா. In, on, at, behind, over, near, front, behind. என்ன? Right. சோ இன்னைக்கு அதை பற்றி தான் பார்க்க போறோம். ஒரு வீடியோ கிளிப் ஒன்னோட நாங்க பார்ப்போம். சரியா? கவனமா பாருங்க பிள்ளைகள். நான் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறது ஒரு பிரசன்டேஷன் உங்களுக்கு கட்ச் பண்ணி கொள்றதுக்கு லேசா இருக்கும். சரியா? அதனாலதான் வீடியோ போடுறது யாரும் நித்திரை ஆகுறது இல்ல. ஓகே? ரைட். ஓகே. சவுண்ட் கேக்குதா? என்ன மாதிரின்னு சொல்லி சொல்லுங்க. Prepositions with examples in, on, at. Learn prepositions with examples in, on, at, by, over, under, between, next to. Miss இப்பே தொடங்குங்க. Let's learn. விளங்கலப்ப? இப்பே மிஸ் வீடியோ போட்டு விளங்கலையா? இப்பே மிஸ் ஆரம்பிச்சீங்கன்னு கேட்டேன் பாடத்தை. எஸ் எஸ். இப்ப கொஞ்சத்துக்கு முதல் தான் ஆரம்பிச்சேன். நாங்க இப்ப ப்ரீபொசிஷன் ப்ரீபொசிஷன் சொன்னா என்னன்றது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். எல்லாருக்கும் சவுண்ட் கேக்குதான்னு பார்த்து Learn prepositions with examples in. கேக்குதா? ஓ மிஸ் கேக்குது. ரைட். ரைட். தேங்க் யூ பிள்ளை. ஓகே. கவனமா பாருங்க. ப்ரீபொசிஷன் On, at, by, over, under, between, next to. Let's learn. Preposition number 1, in. Look at this example. There's a glass and there's a ball. Where's the ball? The ball is in the glass. In. The ball is in the glass. In preposition we also use for time. Look at these examples. First example, I was born in 2005. In this first example, in we use for time 2005. Second example, he is coming in June. In this example, we also use in preposition for time. So,
we also use in preposition for time. Number 2, preposition on. Look at this example. There's a table and these are books. Where are the books? The books are on the table. On. Where are the books? The books are on the table. We are also used on preposition for time. Look at these examples. I go to gym on Sunday. On Sunday. We're talking about time. Second example. We meet on Independence Day. We always use on with weekdays or festival. For example, on New Year's Eve, on Christmas, on Monday, on Tuesday, on Friday. So we use on preposition for time as well, with weekdays and special events. Number 3, preposition at. We use at preposition for place and time. Look at these examples. Example number 1, I am at home. Example number 2, she is at the park. So at we use preposition for place. Look at these examples. We use preposition for time. I eat lunch at 2 p.m. They sleep at 10 p.m. So we use preposition at for place and time. At 2 p.m. and 5 p.m. at 10 p.m. we use at for time. The next preposition number 4, by preposition. Look at these examples. Example number 1, I came here by bus. Now you can understand how we use by preposition. I came here by bus. Second example, she went to London by train. How did she go to London? She went to London by train. And here's another use of by preposition. These are more examples. There's a tree and there's a boy. Where is the boy standing? The boy is standing by the tree. In this sentence, by means near the tree. The boy is standing near the tree. Look at this another example. Where is the boy standing? The boy is standing by the swimming pool. Where is the boy standing? The boy is standing by the swimming pool. By means near the swimming pool. Preposition number 5, over. Look at this example. There's a glass and these are books. Where are the books? The books are over the glass. Over. The books are over the glass. Another example. The ball is over the glass. Over. Preposition number 6, under. Look at this example. There's a table and these are the books. Where are the books? The books are under the table. The books are under the table. Under. Second example. The ball is under the table. Under the table. Preposition number 7, between. Look at this example. These are books, a ball, and a table. Where is the ball? Can you tell me? Okay, let me tell you. The ball is between the books and the table. The ball is between the books and the table. Between. Preposition number 8, next to. Look at this example. Where is the glass? The glass is next to the tree. The glass is next to the tree. There is another example. Where is the bus? The bus is next to the tree. I hope you learned all these prepositions, guys. Let me comment below if you like. ரைட் பிள்ளைகள் எல்லா ப்ரீபொசிஷனும் பார்த்தோம். காமனான, அதாவது
நாங்க அடிக்கடி பாவிக்க கூடியதான காமனான ப்ரீபொசிஷன் தான் நாங்க இதுல பார்த்தோம். சரியா? சோ நான் இப்ப விளங்கப்படுத்துறேன். ப்ரீபொசிஷன் சொன்னா நாங்க உரிச்சொற்கள்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரியான உரிச்சொற்கள் என்னென்னு சொன்னா இன், ஆன், அட், பை, ஓவர், அண்டர், பிட்வீன், நெக்ஸ்ட் டு, ரைட்? இன்னொன்னு சொன்னா தமிழ்ல ஒரு பொருள் வந்து அதுக்குள்ள இந்த பாக்ஸ், ரைட்? இந்த பாக்ஸ், இந்த டேபிள், சாரி, இந்த பாக்ஸ் இல்லாட்டி இந்த பேக், இந்த பர்ஸ், ஓ இந்த கார், இந்த பஸ், உள்ளுக்குள்ள, உள்ளே என்று சொல்றது நாங்க பாவிப்போம் இன். ஆன் ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாச்சும் ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது. The mouse is on the table. A pen is on the table. Means ஒரு பொருள் வந்து இன்னொன்றுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது. At நாங்க பாவிப்போம். வெரி கிளியர்லி இதுல சொல்லி இருக்கு. பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும். At எங்க பாவிப்போம்? ஏதோ ஒரு டைம் அல்லாட்டிக்கு ஒரு பிளேஸ்ல தான் நாங்க பாவிப்போம் at. Right? By வந்து it's near to something. It's near to something. அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அந்த ட்ரீக்கு பக்கத்துல அந்த பாய் நின்றார். So near என்று பாவிக்கலாம். இல்லாட்டிக்கு by means near. Right? Over. Over mean மேலே. Under கீழே. Between இடையில. ரெண்டுக்கு இடையில. Next to அடுத்து இருக்கிற காரியம். சரியா? சோ தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உள்ளே, இன்னும் சொன்னா உள்ளே, ஆன் மேலே, அட்வன்னு சொன்ன ஒரு இடத்துக்கு, இடத்தை குறிக்கிறதுக்கு, அல்லாட்டி ஒரு டைமை குறிக்கிறதுக்கு, பை வந்து நியர்ல இருக்கிற சம்திங் எல்ஸ், ஓவர் மீன்ஸ் மேலே, அண்டர் கீழே, பிட்வீன் இடையில, நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து உள்ள ஒரு விஷயம். சோ இன்னுக்குரிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். முதலாவது இன்னுக்குரிய எக்ஸாம்பிள். There is a glass and there's a ball. And where's the ball? Where is the ball? Can you tell me anyone else? In the ball. The ball is in the glass. Right? The ball is in the glass. கிளாஸுக்கு உள்ள இருக்குது. ரைட்? அடுத்தது இன்னையும் நாங்க டைமுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகள் ஆண்டுகளை குறிக்கிறதுக்கு, இல்லாட்டிக்கு ஒரு மாதம், ஒரு மாதத்தை அல்லாட்டிக்கு ஆண்டோட சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறதுக்கு இன் பாவிப்போம். I was born in 2019 and he is coming in June and he is going to the school in August. Whatever something going to happen in a month or in a year, we use in front of them in, right? ஏதாவது ஒரு ஆண்டுல இல்லாட்டி மாதத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு கூட நாங்க முன்னுக்கு என்ன பாவிப்போம்னு சொன்னா பிள்ளைகள் இன், ரைட்? ஓகே. சோ எதுல பாவிப்போம்? முதல் என்னத்துல பாவிச்சோம்? இன்னன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு பொருள் உள்ளுக்குள்ள இருக்குமா இருந்தா அதுக்கு இன் பாவிப்போம். இல்லைன்னு சொன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆண்டுல நடந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கு, இல்லாட்டிக்கு ஒரு மாதத்துல ஏதாவது ஒரு காரியம் நடக்குது, இல்லாட்டிக்கு நடந்திருக்குது, இல்லாட்டி நடக்க போதுன்றிருக்கு இன்ன நாங்க பாவிப்போம். ரைட்? அடுத்து ரெண்டாவது ஆன். ஆன் மீன்ஸ் மேலே. ரைட்? There is a table and there is a book. So where's the books? On the table. The books are on the table. Means மேல. என்னது? மேசைக்கு மேல புக்ஸ் இருக்கு. அடுத்தது ஒன்ன வந்து பர்டிகுலரி நாங்க இன்னொரு விஷயத்துக்கு பார்ப்போம். நாங்க இன்ன பார்த்த மாதிரி தான் on Sunday, on Independence Day.
இதுல வந்து பிள்ளைகள் நீங்க கவனிக்க வேண்டியது ஒன் வந்து கிழமைக்கு பாவிப்போம். நாங்க இன் வந்து என்னத்துக்கு பாவிப்போம் சொல்லுங்க பாப்போம் கெட்டிக்காரர். இன் எதுக்கு பாவிப்போம்? ஸ்பெசிபிக்கா இன்னொரு விஷயம். ஆண்டுக்கு மாதத்துக்கு. ரைட். ஒரு ஆண்டுல ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுங்க. ஆண்டுக்கு முன்னுக்கும் அடுத்தது மாதத்துக்கு முன்னுக்கும். அடுத்து இதுல ஒன் வந்து என்னது பாவிப்போம்னு சொன்னா கிழமைகளை குறிக்கிறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான டேஸ குறிக்கிறதுக்கும் நாங்க அதுக்கு முன்னுக்கு ஆன் பாவிப்போம். ஆன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே, ஆன் ஹாலிடே, ஆன் தீபாவளி, இந்த மாதிரியான ஸ்பெஷலான ஏதாவது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்க இருக்கிறதான விஷயங்களுக்கு நாங்க முன்னுக்கு என்ன பாவிப்போம் பிள்ளைகள்? ஆன் பாவிப்போம். சரியா? சோ ஆன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அந்த நாளில இல்லாட்டிக்கு அந்த கிழமை அந்த நாளை குறிக்கிறதுக்கு நாங்க ஆன்ன்றது பாவிப்போம். சரியா? ரைட். I go to gym on Sunday. We meet on Independence Day. அடுத்தது மூன்றாவது at. உங்களுக்கு நார்மலி தெரியும் அது வந்து ஒரு டைமுக்கு தான் கூடுதலா பாவிப்போம். அத போல இன்னொன்றுக்கு பாவிப்போம் என்னதுக்கு? பிளேஸுக்கு. I am at home. She is at the park. இது வந்து இடங்கள் என்ன? ஏதாவது ஒரு இடத்தை குறிக்கிறதுக்கு நாங்க at பாவிப்போம். அடுத்தது time. I eat lunch at 2 p.m. They sleep at 10 p.m. So place and timeக்கு முன்னால நாங்க என்ன பாவிப்போம்? at பாவிப்போம். சரியா? விளங்குதா பிள்ளைகள்? இதோட வித்தியாசம் விளங்குதா உங்களுக்கு? விளங்குதா பிள்ளைகள்? Number 4, by. Number 4, by. I came here by bus. பஸ்ஸில் வந்தேன். பஸ்ஸில் தான் வந்தேன். ரைட்? பஸ்ஸில் வந்தேன். இல்லாட்டி I came here by bicycle ன்னு சொன்னா bicycle வந்தேன். ரைட்? அடுத்தது இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கு. She went to London by train. என்னத்துல போனாங்க? ட்ரெயினில் போனாங்க. ட்ரெயினில் இல் என்ற ஒரு பதத்துக்கு நாங்க பாவிக்கிறது வந்து பை. ரைட்? அருகில், இந்த வெஹிக்கிளில். ரைட்? அந்த மாதிரியான இல் என்ற தமிழ்ல வந்து இல் என்ற சவுண்டுக்கு பாவிப்பாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு ட்ரீ இருக்கு, அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பாய் நிற்கிறார். சோ நாங்க இத சொல்லலாம், the boy is by the tree. The boy is by the tree என்று சொன்னா அந்த ட்ரீக்கு பக்கத்தில், அருகில். ரைட்? சோ இல்லண்ட பதத்துக்கு நாங்க by பாவிப்போம். அடுத்தது எங்க நிக்கிறா? ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு பக்கத்துல. So the boy is standing by the swimming pool. ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு பக்கத்துல. அடுத்தது அஞ்சாவது over. Over. There's a glass and there are some books. And where are the books? The books are over the glass, means அதுக்கு மேல, glassக்கு மேல. So here the ball is over the glass. Glassக்கு மேல ball இருக்கு. மேலே, மேலே. Right? Over. And number 6, under. Under means கீழே. There is a table and there are some books. And where's the books? The books are under the table. Under the table means tableக்கு கீழே. கீழே. And there's a ball under the table. Under, கீழே. அடுத்தது ஏழாவது between. Between means தமிழ்ல இடையில, இடையில. So here you can see some books and a ball and a table. Where is the ball? The ball is between the books and the table. Books-க்கும் table-க்கும் இடையில இந்த பந்து இருக்கு. Right? The ball is between the
books and table. அடுத்த எட்டாவது next to ன்னு சொன்னா அருகில அடுத்து இருக்கிற ஒரு பொருள் next to. The glass is next to the tree. ட்ரீக்கு அடுத்து அருகில அல்லது அடுத்து ஏதாவது ஒரு திங்ஸ் இருக்குமா நாங்க பாவிக்கலாம் next to. ஓகே பிள்ளைகள், இது இந்த 8ம் நீங்க காமன்லி எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பாவிக்க கூடியதான வேர்ட்ஸ்கள் தான் இன்னைக்கு பார்த்துருக்கிறோம். சரியா? அப்ப இது இருக்கும் நோட் பண்ணி கொள்வோம் பிள்ளைகள். இதுல ஏதாச்சும் விளங்காம இருந்தா கேளுங்க பிள்ளைகள். இந்த 8 ப்ரிப்போசிஷன்லயும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க பாப்போம். ஓவர் புரியல மிஸ். பிள்ளைங்கள் அப்ப 8ம் ஓவரும் புரியல. at வந்து நாங்க அங்க பாவிப்போம்னு சொன்னா ஒரு டைம், ஏதாவது ஒரு டைம் at 2 p.m. at 3 p.m. at 10 a.m. அந்த மாதிரி டைமுக்கு முன்னுக்கு நாங்க at பாவிப்போம். சரியா? இதுல at பாவிச்சு இதுல at on at ரைட். டைமுக்கு அடுத்தது நாங்க பாவிக்கிறது பிளேஸுக்கு. ஓகே, அப்ப ஒரு பிளேஸ் வந்து நான் வீட்டுல இருக்கேன், இல்லாட்டி at school. I am at school. நான் இப்ப இங்க இருக்கிறேன், ஸ்கூல்ல இருக்கிறேன். I am at park. நான் பார்க்ல இருக்கிறேன். I am at railway station. Oh, I am at bus stand. ரைட்? ஏதாச்சும் ஒரு பிளேஸ்ல நாங்க இருப்போமா இருந்தோம்னு சொன்னா நாங்க அதுக்கு முன்னுக்கு at பாவிப்போம். அதோட சேர்ந்து டைமையும் நாங்க குறிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு at பாவிப்போம். at 2 p.m. at 10 p.m. at. அடுத்தது கேட்டீங்க ஓவர், அப்படித்தானே? ஓவர் மீன்ஸ் மேலே. ஓவர் தானே? ஓ மிஸ். ஓவர்ன்னு சொன்னா மேலே மேலே. இப்போ ஒரு லேம்ப் இல்லாட்டி ஒரு லைட் வந்து எங்க இருக்கும்? மேலே இருக்கும். என்ன அப்ப நாங்க அந்த மேலே இருக்கிறத சொல்றதுக்கு பாவிப்போம். எப்படி? ஓவர். The light is over me means எனக்கு மேல லைட் இருக்கு. இல்லாட்டி இல்லாட்டி ஒரு கிளாக் இருக்குன்னு சொன்னா on the wall means வால்ல தான் இருக்கும், வால்ல மேல இருக்குது, வாலுக்கு மேல இருக்குது. on over means ஏதாவது ஒரு பொருள் தொங்கிக் கொண்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா நாங்க என்ன பாவிப்போம்? ஓவர். இடையில இருக்கு மேல இருக்குது. ஓவர் மேல இருக்குது. ரைட்? அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தான் நாங்க ஓவர் பாவிப்போம். மேலே. Right? The books are over the glass. Glassக்கு மேலே. ஓகேயா? ஓகே மிஸ். ரெண்டு விஷயம். ரைட். அப்ப நாங்க அந்த ப்ரீபோசிஷன் ஒரு கழுதை கொள்வோம் பிள்ளைகள். ஹெட்டிங் போட்டுக்கொள்ளுங்க. ப்ரீபோசிஷன்ஸ். PREPOSITIONS. ப்ரீபோசிஷன்ஸ். ஹெட்டிங்க போட்டுக்கொள்ளுங்க. இன்னொரு வீடியோ ஒன்று இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு நாங்க நோட்ஸ் எழுதுவோம். ப்ரீபோசிஷன் எழுதிட்டீங்களா? ப்ரீபோசிஷன் ஹெட்டிங்? Yes, miss. Hi, kid. ரைட். இதுல வந்து கொஞ்சம் கூடுதலான ப்ரிபோசிஷன்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா இருக்கா? பார்த்துட்டு போறோம். ரைட். ப்ரிபோசிஷன் இதையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் விளக்கமா இருக்கும் பிள்ளைகள். ப்ரிபோசிஷன். The cat is in the basket. The rat is in the hole. The bat is in the kit. The toys are in the basket. The pens are in the stand. The colors are in the box. So we learned in which cases do we use in, or which position is known as in.
Here we have the next preposition, and it is நீங்க இன்னல பாத்தீங்க என்னண்டு பாஸ்கெட்டுக்குள்ள இருக்குது, ஹாலுக்குள்ள இருக்கு, அதாவது துவாரத்துக்குள்ள அந்த எலி இருக்குது. உள்ளே ஏதாவது ஒரு பொருள் இன்னொன்றுக்குள்ளே இருந்தா நாங்க என்ன பாவிப்போம்? என்ன பாவிப்போம்? சொல்லுங்க பாப்போம். on ஒன்னா இன் முதல் பார்த்தோம் இன். as இங்க பாருங்க, the cat is in the box. பாக்ஸுக்குள்ள cat இருக்குது. The bat is in the kit. The kitக்குள்ள bat இருக்குது. The toys are in the basket. பாஸ்கெட்டுக்குள்ள இந்த toys இருக்கு. அப்ப உள்ளே in, right? இன்னன்னு சொன்னா in. உள்ளே. Here we have the next preposition, and அடுத்தது it is on. On. Now we will see on ன்னு சொன்னா மேலே, ஏதாவது ஒன்றுக்கு மேலே. The cat is on the table. The rat is on the chair. The pen is on the floor. The remote is on the cabinet. The fruits are on the table. So here you can see on means ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒன்றுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னு சொன்னா நாங்க on பாவிப்போம். And under and beneath. Under means கீழே. The cat is under the table. The rat is beneath the chair. Beneath அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகள் near, be near, அதுதான் beneath சொன்னா கீழே, அதுக்கு பக்கத்துல, ரைட்? இப்போ இந்த புக்ஸ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெட்டுக்கு கீழே இருக்கு, அதோட சேர்ந்து அது பக்கத்துல என்ன நியர் நியர் நியர். சோ பின்னர் அப்படின்னு சொன்னா கீழே, அதுக்கு பக்கத்துல என்ற ஒரு மீனிங். சோ அண்டர் பாவிக்கலாம், இல்லாட்டிக்கு நாங்க என்ன பாவிக்கலாம்? beneath beneath. Very good. Under இல்லாட்டி beneath சொன்னா கீழே, இல்லாட்டிக்கு அதுக்கு பக்கத்துல என்ற ஒரு மீனிங். The dustbin is under the table. The lion is sitting under the tree. and சொன்னா கீழே, கீழே என்ற ஒரு வசனத்துக்கு நாங்க பாவிக்கிறது beneath இல்லாட்டி under. Over. The naughty cat jumped over the table. Over ன்னு சொன்னா மேலே, மேலால பாஞ்சு போயிட்டு, மேலால மேலே, over the table. And the monkey jumped over the pond. அந்த பாண்டுக்கு மேலால பாயுது. The bird flew over the river. ரிவருக்கு மேலால பறவை பறந்து கொண்டு போகுது. And the airplane is flying over the building. பில்டிங்குக்கு மேலால airplane பறந்து போகுது, மேலால போகுது. So we use over, ஏதாவது ஒரு பொருள் ஏதாவது ஒன்றுக்கு மேலால போகுமா இருந்தா நாங்க over பாவிப்போம். So இது இங்க பாத்தீங்கன்னா the clouds are floating over the building. பில்டிங்குக்கு மேலால போய்கொண்டிருக்குது. The horse jumped over the fence. அந்த என்னது தடைக்கு மேலால horse பாஞ்சு போகுது, right? அப்போ over மேலால. Between. The cat is sitting between two boys. ரெண்டு boysக்கு நடுவுல. The boy is sleeping between two trees. ரெண்டு ட்ரீஸுக்கும் நடுவுல ஒரு பாய் வந்து ஸ்லீப் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். The boys. The horse எங்க நிக்குது? The horse is standing between two zebras. ரெண்டு ஜீப்ராஸுக்கு நடுவுல இந்த horse நிக்குது. So between. We use between இடையிலே, ரெண்டு பொருளுக்கு இடையில. Between. Among. Among ன்னு சொன்னா மத்தியிலே. பாருங்க, the cat is sitting among. miss center நாள் மத்தி தான். Center மத்தி. Among. இப்போ நாங்க அதுல பார்த்தோம் எதுக்கு under and beneath அந்த மாதிரி. Among வந்து நடுவுல, மத்தியில, right? The cat is sitting
among many caterpillars. Means நிறைய caterpillarsக்கு மத்தியில யார் நிக்கிறது? cat நிக்கிற. among நடுவுல மத்தியில. Next one. The cat is sitting one மத்தியில. இப்போ among and center. center ன்னு சொன்னா என்ன பிள்ளைகள்? center தெரியுமா? center மத்திய 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 என்ன? மத்தியில் இல்ல மத்திய center. இது among. among means ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஏதாவது ஒரு பொருளுக்கு நடுவுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா அதை சுட்டி காட்டுறதுக்கு தான் நாங்க among பாவிப்போம். இதுல பாருங்க எத்தனை caterpillars இருக்கு? 1 2 3 4 caterpillars. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருளுக்கு மத்தியில ஏதாவது இருக்குமா இருந்தா அது நிலையமும் வரும் தான். நிலையம் என்ன பேர்? விளங்கல. சென்டர்ல நிலையம்னு வரும் தான். சென்டர்னு சொன்னா நிலையம் நிலையம். சென்டர் சென்டர் மத்திய நிலையம். ரைட், மத்திய நிலையம் நிலையம். ஆனா நாங்க இதுல பாக்குறது என்னது? among. among. அப்ப சென்டர் நாங்க பாவிக்க முடியாது. ஏன் சென்டர் பாவிக்க முடியாது? among தான் பாவிக்க வேணும். என்னன்னு சொன்னா 2-3 விஷயங்களுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒன்று இருக்குமா இருந்தா அதை நாங்க சுட்டி காட்டுறதுக்கு தான் among பாவிப்போம். சரியா? ரைட், அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். the cat இதுல பாத்தீங்கன்னா among between பிரிச்சு காட்டியிருக்கீங்கன்னா between எப்படி நாங்க சொல்லுவோம்? ஏதாவது 2 பொருளுக்கு நடுவுல ஏதாவது இருக்குமா இருந்தா அது between. இங்க பாருங்க 2 caterpillarsக்கு நடுவுல cat இருக்கிற. ஆனா among எதுக்கு பாவிச்சிருக்கு? 4 caterpillarsக்கு மத்தியில இருக்கிறார். யாரு? cat 4 caterpillarsக்கு மத்தியில இருக்கிறதுனால நாங்க among பாவிக்கிறோம். ஆனா between எதுக்கு பாவிக்கிறோம்? ஏதாவது 2 பொருளுக்கு நடுவுல இருக்குதுன்னு சொல்லி சுட்டி காட்டத்தான் between பாவிப்போம். சரியா? இவ்வளவு இருக்குமே நினைக்கிறேன். between, among. among the yellow ball is lying among many blue balls. blue ballsக்கு நடுவுல இருந்துச்சு. the girl is standing among many flowers in butterflies. இந்த கேர்ள் எங்க நிக்கிறா? many flowers and butterfliesக்கு நடுவுல நிக்கிறா. ரைட், அது among நடுவுல மத்தியில. the lion is sitting among his cubs. cubs ன்னு சொன்னா என்னது? குட்டிகள். the lion வந்து தன்னை குட்டிகளுக்கு நடுவுல இருக்கிறார். cubs. The yellow ball is among many blue balls. பார்த்தோம் என்னது? blue ballsக்கு நடுவுல yellow ball இருக்கிறார். ஆனா between சொல்லி சொன்னா நாங்க 2 பொருளுக்கு நடுவுல இருக்கிறது தான் சொல்லுவோம். அப்ப கவனிச்சு கொள்ளுங்க. between என்று சொல்லி சொன்னா 2 பொருளுக்கு இடையில இருக்கிறது. among சொன்னா 2க்கு மேற்பட்டதுக்கு மத்தியில இருக்கிறதுக்கு தான் among பாவிக்கும். among and between டிஃபரன்ஸ் விளங்குதா பிள்ளைகள்? Yes, miss. அடுத்தது beside. beside ன்னு சொன்னா பக்கத்துல, அருகில. right? the rat is beside the cheese. அருகில, பக்கத்துல. beside. the cup is beside me ன்னு சொன்னா ஒரு கப் வந்து எனக்கு பக்கத்துல இருக்கு. table beside me. I'm sitting beside the table அப்படின்னு சொன்னா நான் பக்கத்துல இருக்கிறேன். I'm sitting beside the fan அப்படின்னு சொன்னா பக்கத்துல இருக்கிற. பக்கத்துல, அருகில. beside. the lion is beside the river. ரிவருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. the boy is sleeping beside his mother. அவங்க மதருக்கு பக்கத்துல படுத்திருக்கிறார். beside. the girl is sitting beside her mother. அருகில, பக்கத்துல என்றதுக்கு beside. side, பக்கத்துல. அடுத்தது into. into means into the box. the cat பாருங்க, the frog jumped into the pond. அது வந்து
அதுக்குள்ள போகுது, ரைட்? அதுக்குள்ள போகுது. இன்டு அதற்குள், இன்டு சொன்னா அதற்குள், இன்னொன்னு சொன்னா உள்ளே, இன்டு சொன்னா அது ஃப்ராக் வந்து வெளியில இருந்தது, ஆனா ஜம்ப் பண்ணி உள்ளுக்குள்ள பண்டுக்குள்ள போகுது. சோ நாங்க எப்படி பாவிப்போம்?